ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर विभूति रूपे भगवान शीर्षक विषय संपर्क रे आलोचना करुथिले। आज से संपर्क रे आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। एठारे श्री अरविंद कहउछंती प्रकृत में कठिन हेउछि जगतर प्रतीयमान सत्य सबु मध्यरे भगवान को देखिबा और प्रकृतिर ए वास्तवता भितरे और जगतर ए सबु छद्म घटना परंपरा मध्यरे तांकर संधान करिबा। कारण एठारे सबु किछि ही से महान ऐक्य साधक भावर विरोधी। बोले भगवान को पाइबा पाई मनुष्य आसीछि जेउठिकु आसीछि अर्थात ए जड़ जगत को सेइठारे किंतु भगवान को लाभ करिबा कठिन। तार कारण होउछि जे जीवनर वास्तवता भितरे आउ जगतर ए विधि व्यवस्था भितरे भगवान को अनुभव करिबा अत्यंत कष्टकर। कारण एइठारे सबु ऐक्य भावर विरोधी कथा गुड़िक अच्छी। एइठी अशांति अच्छी, असंतोष अच्छी, अभाव अच्छी। एइठी जेते जेते सबु विरोधात्मक कथा अच्छी जड़ जगत रे। तेणु एइठारे रही भगवान को उपलब्धि करिबा प्रकृत रे कष्ट। दिव्य जीवन ग्रंथ रे श्री अरविंद एई कथा मध्य कहिछंती जे दृश्यमान जगतर पछरे एक अदृश्य शक्ति अच्छी। सेही अदृश्य सत्ता बा शक्ति को आविष्कार करिबा हेउछि जीवनर लक्ष्य। ए दृश्यमान जगत को देखी सिथेरे विमुग्ध हो जिबा यथेष्ट नुहे। तार पछरे गोटे अदृश्य शक्ति अच्छी। से अदृश्य शक्ति होउछंती परम ब्रह्म कि स्वयं भगवान। तांको आविष्कार करने को उद्भावन नुहे, से अच्छंती। तेणु तांको आविष्कार करने को हब। केमिति सेटा हब सेटा दिव्य जीवन ग्रंथ रे प्रभु कहउछंती। दिव्य जीवन ग्रंथ रे कहंती श्री अरविंद मनुष्यर जावतीय अन्वेषण मध्य ईश्वर अन्वेषण ही ताहाको सबुठारु अधिक उद्दीपना आनी देई थाए। केते सुंदर वाक्य। कहले मनुष्यर केते अन्वेषण अछि। किए अन्वेषण माने कोन? पछरे दौड़िबा, पछरे धाइबा। किए धन पछरे धाइछि, किए जस पछरे धाइछि, किए क्षमता पछरे धाइछि। समस्त धाइछंती, किंतु जेते धाइबा अछि सबुठु श्रेष्ठ धाइबा होची भगवान को पछ। तेणु सबुठार अधिक उद्दीपना आनी दिए। कारण से तिक्तता नहीं, परिपूर्ण मीठा भाव अच्छी। श्वेत गलापर माँ कहती भगवान को चिंता केवल आनंद दे पारे, से विषाद नहीं। आउ जेते जेते चिंता तादरे आनंद अपेक्षा विषाद मध्य बेसी। सबुथरे तिक्तता थाई पारे किंतु भगवत चिंतारे तिक्तता नहीं। सेमती श्री अरविंद एठी कहिले जे अधिक उद्दीपना आनी देथे इंटॉक्सिकेशन, जहाँ को आमे कहूचु जे सी एपरि भाव रे प्रमत्त कराए भगवत अनुसंधान, जहाँ को वाक्य रे प्रयोग करा जाई पारिबो नाही। जोथिपाई कि माँ कहिले जे भगवान को पाइबारे जतिकी आनंद तांकु खोजिबारे मध्य सेतिकी आनंद। तेणु खोजिबारे आनंद अछि। आ खोजिबा आरंभ हेले दिने पाइबा मध्य संभव हब। किंतु खोजिबा आरंभ न हेला पर्यंत पाइबार प्रश्न उठुची काहीं? किपरि जणे खोजिब ए जागतिक जगत भितरे रही। श्री अरविंद कहती प्रकृति उपरे दृष्टिपात करी से जेतेबेले प्रथमे बड़ अस्पष्ट भाव में ताहार रहस्यटी विषय प्रश्नमान करने को आरंभ करे
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ତା'ର ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାଟ ବତେଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ ବାଟଟି ପ୍ରଭୁ ବତେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଖୋଜିବୁ କେମିତି? ନା ଏ ପ୍ରକୃତି ଭିତର ଦେଇ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। କେମିତି? ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନରେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ବିଭବ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ତା'ର ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସାର ସୂତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟୁଛି, ବରଂ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମତ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା। ସକାଳ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ତ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ କିଏ ବସିକିରି କେଉଁଠି? ଏ ହେଉଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ତ ଲହଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଉଠୁଛି, କେଉଁ କାଳରୁ ଉଠୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କହିବୁ କାହିଁକି ଉଠୁଛି? ସେଇଟା ତା'ର କାମ। ଏ କଢ଼ ତ ଫୁଲ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ରୋକିଦେବୁ? ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ଗବେଷଣା କାହିଁ କରୁଛ? କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ଟି କିଣ ହେଲେ, କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଶସ୍ତାରେ ଖୋଜ। ଇଏ ଗବେଷଣା ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ରାତିକୁ ସକାଳ କଲା କିଏ? ରାତିକୁ ସକାଳ କଲା କିଏ? କଢ଼କୁ ଫୁଲ କଲା କିଏ? ଇଏ ଗବେଷଣା ଦରକାର। ଯାହାର ଏ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସତେ କିଏ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରେଇଛି? ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ବୋଲିକିରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ହେବାକୁ ଲାଗେ। କହିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି। ଅନୁମାନ ପ୍ରଥମେ, ଅନୁଭବ ତ କାହିଁ ରହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିବ? କିଏ ୟା ପଛରେ ଅଛି? କାଲି ତ 2ଟା ପତ୍ର ହେଇଥିଲା ଏ ଗଛରେ, ଆଜି 4ଟା ପତ୍ର ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ? କିଏ କଲା? କିଏ ସେ ଏ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ କିଏ ସେ କାଟି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କରୁଛି? କିଏ ସେ ଏତେ ଅରୁଣ ଆଲୋକର ଝଲମଲ ପ୍ରଭାରେ ଚାରିଆଡ଼ ପ୍ରଭାମୟ କରୁଛି? କିଏ ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଛି ସୁରକ୍ଷିତ କରି? କିଏ? ଆମେ ବି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ରଖିଛି କିଏ? ଏତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହା ଦେହରେ ଧକ୍କା ଖାଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଛି? ସେ କିଏ? ସେ କିଏ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଆସିବ, ସେ ହିଁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ସେଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଲେ ବା ପ୍ରକୃତିର ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇଦିନଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାହା ହିଁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଏଥର ଆସିବା। କାରଣ ଏଇଠାରେ ସବୁକିଛି ସେଇ ମହାନ ଐକ୍ୟ ସାଧକ ଭାବର ବିରୋଧୀ। କାରଣ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଯେତିକି, ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ବେଶୀ। କାହିଁକିନା ଅସୁବିଧା, ଅସୁସ୍ଥତା, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ଅଭାବ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଜଗତରେ ହିଁ ଅଛି। ତାରି ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଟକି ଗଲେ ହେବନି। କାରଣ ଏଇମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ କରିଦେବା ବାଟରେ ବିରୋଧୀ। ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେଇଦେବା ବାଟରେ ଏମାନେ ବିରୋଧୀ। କେଉଁମାନେ? ଏଇସବୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା। କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଓ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଉତ୍ତମ ଓ ଅଧମରେ, ମଧୁର ଓ ଭୀଷଣରେ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହୋଇପାରିବା? ଏ ସବୁ ତ ଏଠି ଓଲଟା। ଏଠି ପାପୀ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି।
एठी भल लोक मंद लोक, एठी भल कथा मंद कथा, एठी सबू एभली भाव उत्तम अधम मधुर भीषण सबू कथा उल्टा उल्टा कथा मध्य एठी सब अच्छी। ता भितर आम केमिति भगवान को संधान करिबु। भगवान विश्वर सकल पदार्थ मध्य व्याप्त रही कौन सी धारणा को आम ग्रहण करी जदि तांकु देखु ज्ञानर आदर्श ज्योति शक्तिर महत्व और सौंदर्यर मनोहारित्य प्रेमर कल्याण और आत्मार विशालता मध्य ताहले यही सब महत वस्त्र जहाँ सब विपरीत जो गुड़िक कि वास्तव में महत वस्तु सहित जड़ित हो रही और एम आवृत और आच्छन्न कर रखिंट से द्वारा जे से ऐक्यबोध विनष्ट होउछि ए कथा को आम किपरि एड़ी दे पारिबा। कहले भगवान जदि सुंदर ताले असुंदर कथा सब अच्छी कहीं पृथ्वी रे, भगवान जदि मधुर ताहले एहीपरि भाव में विभत्स कथा गुड़ाक अच्छी कहीं, भगवान जदि आनंदमय ताहले जगत रे ते जंत्रणा अच्छी कहीं। यही कथा गुड़िक प्रश्न आसीब मनरे जे ये प्रश्न गुड़िक आसी आमको भगवान आड़ को जीवाक बंद कर। आम जो चाहूब जे भगवान भारी कल्याणमय भारी आनंदमय से एमिति गोटे घटना एमिति गोटे कथा शुणा मिल देखा मिल जाना मिल जो थे मन कह नाई भगवान कल्याणमय नुहति, कल्याणमय होते कौन मोर यपरी अवस्था होता, कल्याणमय होते कौन ताकर एमती अवस्था होता, नाई 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 गला। भगवान बहुत दयामय मन केते गोटे झलक एमती आसला केमी गोटे झलक टी आसला सांगे सांगे आउ गोटे शक्ति अच्छी जे के कहब ए नाई नाई जमा दयामय नुहति बरं से बड़ निष्ठुर देखुन केमी है अमुकर देखुन सेमती है केमी सेमती केमती है अमुकर अमुक केमी नाना कथा। तेणु आम केमती कहवा तेणु श्री अरविंद कहते बहुत कठिन यहीठारे रहीकि भगवान का आड़ को जीवा। भगवान का आड़ को टिके गला मात्रे एठी एमिति शक्ति माने अच्छी जो माने पछकू टाणी बहुत बाट टाणी आनिबे, टिके बाट जीव बहुत बाट टाणी आनिबे। तेणु एठू जीवा आगू को जीवा कष्ट। एवं जदि भी मानवीय मन और प्रकृतर सीमितता सत्वे भागवत मानवों भितर भगवान को देखिपार जो मैंने विरोध में छिड़ा होते हाँ सन्थ भीतर देखिलु हाँ साधु लोक केड़े दया केड़े स्नेह केड़े क्षमा केड़े आदर ना ना भगवान सतरे यही मान भीतर अच्छे यही गुण सब तो भगवत गुण कहला क्षणी गेट बाहर को आसला पर जहाँ जो सब मानक देखा हब अरे ये भी कौन भगवान ये तो गोटा गेड़ी देवे बसिले देखी आईली गोटे कथा आश्रम भितर कि मठ भितर कि कौटी देखी आसली गेट बाहर को आइला बेलू गोटे कथा देखिले कौटा ठीक है कौटा भूल सी प्रकृत माइनस होगुड़ाक बढ़ीज क्या ये संख्या बेसी प्रभाव बेसी वाइब्रेसन अधिक साधु वाइब्रेसन अपेक्षा वाइब्रेसन जगत रे रहिला लोक पाई अधिक तेणु भगवत गाड़ी जीवा कष्ट नाई नाई नेगेटिव कथा गुड़ाकर भाइब्रेसन कहीं अधिकार रहे ना सी कांध पाए डेईबा साधु भाइब्रेसन कम हुए कारण कांध न थाए है ना। तेणु आम बाहा भगवत गला जो कर्म और स्वभाव में तार ही प्रतिनिधित्व कौन से मध्य भगवान किपर देखू आम केमती देखू दुष्ट भितर हिंस्र लोक भितर कपटी लोक भितर अन्याय करुवा लोक भितर आम केमिति भगवान को कथा देखू। जदि भी साधु और सन्थ मान भीतर नारायण को देखा सहज हम किंतु पापी अपराधी पतिता चंडाल भीतर सहज देखी हम किपरि श्री अरविंद कहते आम मनरे एमती सब प्रश्न आसब जितेबले आम संसार रे रही साधना बा टिके भगवत चिंता करने को आरंभ करवा। यही सब कथा गुड़िक केते दुर्लभ कथा कारण बाट भितर अच्छी ए भितर रास्ता बतई दि जाइछि किए चलला किए न चलला सेटा भिन्न कथा किए जदि चाहब जे नाई मोर से अन्वेषण दरकार नहीं भगवत अन्वेषण मोर दरकार नहीं कहला मु आसी गंडे खाइबी पिंधिबी भल रही गला से मोर जीवनर लक्ष्य आ मला पर किए देखुची कौन होउची न होउची एमती 100 लोक मत संसार थी जिते दिन आनंद करुव मन यार तो जंत्रणा होची शरीर जंत्रणा आनंद कौन करिवो शरीर जंत्रणा
କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ରୋଗ ହେଉ ବ୍ୟାଧି ହେଉ କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ, ଯାହା ବି ହେଉ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ କଥା କହି ସିଏ ଆଭଏଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି ଭଗବତ ଚିନ୍ତାକୁ, ଭଗବତ କଥାକୁ। ଅନ୍ୱେଷଣ ତ ଦୂରର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ନାଇଁ କଥା ଏଇଆ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ଆଲୁଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୁଅଟା କହୁଛ ଛାଇ ଛାୟା ଆଲୁଅ, ଇଏ ସବୁ କଥା ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ, ଏ ଆଲୁଅରେ ବହୁତ ବାଟ ଯାଇ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଭିତରୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଗୋଟେ କି ବଡ଼ ଆଲୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବି। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ବାଟ ଦେଇ ସେଇ ବଡ଼ ଆଲୁଅ ଏଇଠୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ପଛପଟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଗ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ହେବ। ତାପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ତାକୁ। ସେଇ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ଛାୟା ବୋଲି ବିଚାରିବାକୁ ହେବ। ଗଛ ହେଉ, ପାହାଡ଼ ହେଉ, ପର୍ବତ ହେଉ, ନଦୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେଇ କାୟାର ଛାୟା। ଛାୟାକୁ କାୟା ଭାବି ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଛାୟା ଛାୟା, ତାର ପଛରେ ଗୋଟେ କାୟା ଅଛି। ଛାୟାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଥିବା କାୟାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଛାୟା ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି। ବା ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ତାରି ବାଟ ଦେଇ ଖୋଜିବୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏ ଐକ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଭେଦ ବୈଷମ୍ୟ ଭିତରେ ପରମ ପବିତ୍ରତା ଓ ଐକ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଟ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ମିଥ୍ୟା, ଯାହା ଦେଖୁଛ ଭୁଲ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ। ମିଥ୍ୟା ମାନେ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ, ମିଥ୍ୟା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନି, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଯେଉଁ ନିଜେ ତ ସିଏ ହଲ ହଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରଞ୍ଜାଟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଶାବାଡ଼ି ଉପରେ ହାତ ଦେଇଛ, ସିଏ ନିଜେ ତ ହଲ ହଲ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସିଏ ଏମିତି ପୋରିହା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ଦେଲାବେଳକୁ ତ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନି, ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଏ ଜୀବନକୁ, ଏ ଜଗତକୁ ସେମାନେ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ଜଗତରେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅନିଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉ ଓ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ମନ କ'ଣ ପୁନଃ ପୁନଃ କହିଚାଲିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ। ଯଦି ବା ଆମେ କହୁଛୁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଗଲା ନେତି ନେତି କହିଦେଲେ, ଜଗତ ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବାଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଯଦି ମନ କେତେବେଳେ କହେ ଯେ ହଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି, ବାଇ ଗ୍ରେସ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ, ଓ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ତାଙ୍କ। ଯଦି ବି ଏକଥା ମନ କହେ, ତଥାପି ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ସେଇ ମନ କହେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୁଣି କହେ ନାଇଁ ଏହା ନୁହେଁ। ମୋ କହିବା କଥାଟା ହଁ ଆଉ ନାହିଁର ଗୋଟେ ମିଶାମିଶି ଏ ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ଯଦି ମନ ହଁ କରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ନାହିଁ ଭାବଟା ମାଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ପୁଣି ଲିଭେଇ ଦିଏ। ସର୍ବଦା ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ମାନବ ମନ ପକ୍ଷେ ଏଠାରେ ନିରନ୍ତର ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱୀକୃତି, ଇଚ୍ଛାର ସମ୍ମତି ଓ ହୃଦୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ କଠିନ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କ'ଣ କଷ୍ଟ ଏଠି? ନା ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱୀକୃତି। ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆମର ମନ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନୁହେଁ। ମନ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ତର ଅଛି, ସେ ସ୍ତର ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ। ତାର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି ବୋଧି, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଟାଣ କରେ। ତେଣୁ ମନରୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱୀକୃତି ଆସିବନି। ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଖାଲି ମନ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ସେଇ ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ରହିବା ଯେମିତି କଥା, ସେଇ ମନ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ଭଗବତ ସ୍ୱୀକୃତି ହେବନି। ଆଉ ଭଗବତ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ କେହି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ନ ଭାବିବ ଯେ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବ ଯେ ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯିବି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଗୀତା ନିବନ୍ଧ ଭଳିଆ, ସ୍ୱୀକୃତି ଆଗ, ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ, ତାପରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ।
शारीरिक स्तर रे यही सब कथा ही हेले आग स्वीकृति जन जे स्वीकृति न दब है ना मुझे गला सेमतिका भगवान को स्वीकृति दब बुद्धि तापर इच्छार सम्मति इच्छा ताको सम्मत हब राजी हब हाँ हाँ ठीक तापर हृदयर श्रद्धा श्रद्धा न रहिले भगवत कथा हुएनी को कथा भी हुएनी को कथा हुएनी श्रद्धा न बिना किसी भी घटेनी श्रद्धारे ही ए सबू कथा जीवनर महत्व श्रद्धारे गंगाधर मेहर तो केड़े सुंदर भाव में कहले कहले अनुकंपा कहते अनुकंपा सीता जो वनवासिनी हो जाती आश्रम अच्छा वाल्मीकिंकर सेतिके बेले अनुकंपा तांको कहउछंती सीता विमर्श विषर्ण होकर रहउछंती अनुकंपा तांको कहउछंती जे तुमे एमिति विषर्ण हुओ ना जीवन होउची श्रद्धार विषर्णतार नुहे माँ मध्य से कथा कहउछंती विलाप कर नाही हसिबाकु शिख विषर्ण हुओ नाही भगवान विषर्ण नुहंती सब खुशी रह असुविधा अभाव भितर मध्य जहा हो अनुकंपा से बुझे जाउछंती जे अनुकंपा तो ही बोइले सीते कार्य करे लोक श्रद्धा सहिते फुले फुले जथा विभिन्न वास जीवने जीवने श्रद्धा निवास सरधा स्वभाव बसु दैवी मानवी आसुरी भेदरे होई थाए फल प्रसु बिना श्रद्धारे कहीं काम किछि भी करेनी श्रद्धा तीन प्रकार गोटे सात्विक श्रद्धा गोटे होची राजसिक श्रद्धा आ गोटे तामसिक श्रद्धा सीता को बुझे दौरान अनुकंपा जे श्रद्धार स्वभाव मनीष चिन्हित हुए ये सात्विक लोक अर्थ कौन तार सात्विक श्रद्धार अधिकारी से ये लोकटी राजसिक लोकरे गणा कारण तार श्रद्धाटी राजसिक आ ये लोकटी तामसिक अर्थ श्रद्धा तार तामसिक सात्विक श्रद्धा कौन ना सत्वगुण जो सत रु सत्वगुण सत माने जो एग्जिस्टेंस ऑफ द डिविनिटी प्रति जी आग्रही है ताको आमे सत्वगुणर अधिकारी बोली कहिलु अर्थ स्नेह श्रद्धा उदारता क्षमा आंतरिकता ये सब जो कथा दिव्य गुण बोली आम जहाँ कहूँ मानव देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान बोली जो कहूँ आम तेणु यही गुण जहाँ पाखे रहा ताको आम सात्विक लोक बोलिक कहलु राजसिक ना भोग विलास सब सियार खाली भोग लग्जुरी जीवन लक्ष्य कौन एंजॉय बहुत लोकंकर खाली गोटे वाक्य पचारिदेले हम जे आज्ञा कौन जीवन एंजॉय ठीक ना भूल वर्तमान समय बहुत लोकंकर से माने शब्द रे एटा कहि पारंतु कि न कहि पारंतु एटा तांकर लक्ष्य जीवनर राजसिक श्रद्धा श्रद्धा राजसिक तामसिक श्रद्धा जे या ता विरुद्ध ताकू या विरुद्ध या यार विपक्ष कलमड़ी देवा ते दुश्चिंता ताकू क्षति चिंता जो तामसिक कथा या को अपमान देवा ताकू नाना कथा से गुड़ा कथा जी अच्छे तामसिक से भी गोटे श्रद्धा श्रद्धा न करी कौन कि चोरी भी करे कि गोटे श्रद्धा न था कि चोरी कर श्रद्धा न किए क्या गोटे गाड़ी दब माने से गाड़ी प्रति श्रद्धा न माने जो गाड़ी भावटा प्रति श्रद्धा न कि गाड़ी दब तेणु सी भी गोटे प्रकार श्रद्धा सी तामसिक तेणु श्रद्धा हृदयर श्रद्धा दरकार भगवान प्रति श्रद्धा भाव नहेले से आड़िकी जाई हबनी ये सब कथा सते समय के एमती गोटे हेइछि वर्तमान ए कथा भी शुणा को आ भल भी लगुनि बहुत कम लोक भल लगुच बहुत कम लोक भल लगुच कहीं ये कथा गुड़ा लगुच
व्यर्थ अर्थहीन दी पैसा कौठु मिलता कौन टिके कले आम टिके राजनीति करूँ कि आम पाखे सका राति पाइला बेलू 10 लोक आसिक आगे आगे हाँ कौन भगवान कथार कौन मिलूँ मो से हलणा कथा गुड़ाक कौन भगवान 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 ए भाग्य तो भगवान जहाँ तो अच्छी भोग भोग कर्म तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू वर्क इज वर्शिप आ एगुड़ाक कौन गुड़े कहूच कि भगवान कौन से करती कौन कोटी रहती कौन खाती देखेब तांको भगवान को देखे पार कहीं गपुच एते आ कि व्यवसाय तुमर नहीं ये हूँ प्रकृत ये जो घोर कलिजुगर वर्तमान ये मानसिकता एकत्वबोधर कठिन प्रयास सहायता पाई अंतत किसी स्पष्ट संकेत बा निदर्शन किसी संजोग सूत्र बा सेतु बा अवलंबन प्रयोजन एतक सहित आउ किसी अवलंबन लोड़ा भगवान को आड़ को जीवाकू खाली जे प्रकृतिर पछपटे गोटे अदृश्य शक्ति अच्छी हाँ रातिटा सकाल करुच्च कि मुझे तो पारिनी गाँ वाला तुम पारिनी आम राज्य तो पारिनी देश पृथ्वी लोक तो पारिनी हेल्ले किए गोटे पारना पारुची मोड़ुची ना कल किए गोटे ताको मोड़िकी सकाल करुच्ची ना कौन गोटे करुच्ची जे सकाल होउची आमे पारिबनी पृथ्वी जाक लोक लागले पारिबनी ना हैला ठीक जे एतिकी यथेष्ट नुहे आ गोटे अवलंबन दरकार अवलंबन कौन ना एक गोटे अवलंबन होची शास्त्र गोटे अवलंबन होचंती गुरु गोटे अवलंबन होचंती जो समय आ गोटे निजर आग्रह उत्साह निजर उत्साह न आसिला पर्यंत भगवान का आड़कू टिकिए मध्य मन जीव नाही आ शास्त्र दरकार शास्त्र भी गुरु भूमिका रहती धर आमे जो कथा को नहीं ग्रहण करूँ माँ श्रीरविंद बही गुड़ाक शास्त्र आम गुरु भाव आम ग्रहण करूँ प्रभु गुरु भाव है सी जदि कहते मुझे कहार गुरु भाव को आसीनी तथापि आम केमती ग्रहण करूँ गुरु भाव ग्रहण करूँ तो कौन उत्साह प्रति आग्रह माँ कहते श्री अरविंद प्रति सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता प्रति श्रद्धा श्री अरविंद कहते जब तुम पूर्णयोग करने को चाह ताले माँ को श्रद्धा कर उत्साह उत्साह श्रद्धा श्रद्धार उत्साह समय तापर ये जो समय होती प्रकृत या भितर जड़े सचेतन लोक अधिकरू अधिक भगवत अन्वेषणकारी हो पार कहीं वर्तमान विश्व विपर्ययर समय वर्तमान हताशार समय प्रकृत में 100 वर्ष तले तो हताशा आसाला करोना तो पुणी कौन दबी पुणी आए पुणी है मालकानगिरी कौन सब प्रबल है अमुक आड़े सब कटक है भुवनेश्वर कौन विपर्यय बंद हो गला आज्ञा आज्ञा कौन हूँ जदि प्रकृत में जड़े भाव कह नाई 100 वर्ष तले एमती विपर्यय एमती हठात आसी जाऊन हाँ केबे गोटे बात्या आसूला बात्या कौन दैनिक आसूला 200 वर्ष तले बन्या हाँ मझे होता बन्या कौन सबुदिन होता किंतु ये तो सबुदिनिया शुणिला ये तो इमिति बेलुकूल माड़ी माड़ी कौन असंभव कथा जन जदि प्रकृत विचार करिवो टिके गभीर भाव में चिंता करिवो से बुझी पारिवो जे ये समय बरं कहूची जे नाई ये सब आगु को चा समय को माँ कहते एक समय रे यह दुस्समय मात्र अन्य पक्षर यह सुसमय कारण ये 5 मिनिट भगवान के प्रति एकाग्र हो रहिबारे जो आनंद बा जो चेतनार विकास हम ता 100 वर्ष तले 5 घंटा लगुला ना 200 वर्ष तले बेस लगुला उई हुंका हो जाउथिले अन्य अन्य जुगरे भगवान को पाइबाकू किंतु वर्तमान उई हुंका हवा दरकार किंतु से 5 मिनिट डाकिबा एडे सहज नुहे गोटे मिनिट डाकू डाकू आउ किए भिड़ी नहीं जीव चेतना स्तर में भिड़े मनीष नुह म बाघबल भिड़ नेबेनी किंतु जो विरोधी शक्ति भितर अच्छी करई देबेनी दुस्समय परा मात्र अन्य पक्षे सुसमय
5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ତୁମେ ଡାକି ପାରିଲ ତାହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟାର ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏ ଅବଲମ୍ବନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏତେ କଥା କୁହାହେଲା। ମା' ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅବଲମ୍ବନ, ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ କରିବେ ଭଗବାନ। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଧରଣର ଅବଲମ୍ବନ ଓ ସଂକେତର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯଦିଓ ସେ ସବୁ ହିଁ ବାସୁଦେବ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏହାର ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଭେଦବୈଷମ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳକୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ଯେ ସବୁ ହିଁ ବାସୁଦେବ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କଟିଯାଇଛି, ଭେଦଭାବର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲା, ତାହାର ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ଅମୃତମ୍। ତେଣୁ ସିଏ ଏହାକୁ ଅମୃତ ପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ଅମୃତ ପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବେଳକୁ ବେଳ ଅର୍ଜୁନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସର୍ବତ୍ର ବାସୁଦେବ ବିରାଜିତ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ତାଙ୍କ ମନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ସଂକେତର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ଉପଲବ୍ଧିର ଦୁରୂହତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଜନ, କାରଣ ତା ନହେଲେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନର ବସ୍ତୁ କରିହେବ। କହିଲେ ତଥାପି ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନର ହେଉ, ଭକ୍ତିର ହେଉ, କର୍ମର ହେଉ, ଗୁରୁଙ୍କର ହେଉ, ଉତ୍ସାହ ହେଉ, କିଛି ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରୀ ସଂକେତ ଓ ନିଦର୍ଶନ ସବୁକୁ ଚାହିଁଲେ, ଏପରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ପଛପଟରେ ସବୁ ଅଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମେ ହିଁ ଏ ଜଗତର ଆଧାର, ଯେ ତମର ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତମର ସ୍ୱରୂପ, ଏ ପ୍ରକୃତି ଯେ ତମେ ହେଇଛ ଏକଥା ଶୁଣିଲି, ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ତମରି ଠାରୁ ଟିକେ ଆଉ ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ଯାହା ଅଳ୍ପେକରେ ମୋତେ କହିଛ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀକରି କହ। ଇଏ ଥିଓରମ୍ଟା ସାର୍ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଟିକେ ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 2-4ଟା ଓମିଟ୍ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି କାହିଁ ମଝିରେ। ଆମେ କହୁନା ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ବୁଝେଇକରି କହନ୍ତୁ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସେଇ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମବିଭୂତି ସବୁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟା ଆତ୍ମ ବିଭୂତୟ, ଯେଉଁ କଥା କି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଅର୍ଜୁନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ବକ୍ତୁମ୍ ଅର୍ହସି ଅଶେଷେଣ ଦିବ୍ୟା ହ୍ୟାତ୍ମ ବିଭୂତୟଃ ଯାଭି ବିଭୂତି ଲୋକାନି ମାଂସ୍ତ୍ୱମ୍ ବ୍ୟାପ୍ୟ ତିଷ୍ଠସି। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଲୋକ ସମୂହରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛ, ଲୋକମାନେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ସବୁ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ ସହିତ ସେ ସବୁ ଆତ୍ମବିଭୂତି ତୁମେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିପାର। ଅଶେଷେଣ, ଯେଉଁ କଥାର ଶେଷ ନାହିଁ ମୋତେ ସେମିତି କଥା କହ, ଅଳ୍ପକରେ କହନି, ମୋତେ ବୁଝେଇକିରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିସ୍ତୃତ କରିକି କହ ତମର ଆତ୍ମବିଭୂତି କି ତମର ନିଜର ସ୍ଥିତି, ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମବିଭୂତି ସବୁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟା ଆତ୍ମବିଭୂତୟ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲା ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ତମର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମବିଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ କହ। କେମିତି ନା କିଛି ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
किछि भी छाड़ी जातु नहीं अशेषेण जार शेष नहीं कार आत्मविभूति तुम निजर जो विभूति कि निजर जो अभिव्यक्तिर शेष नहीं मते विस्तृत भाव में कहतु मु शुणिबी जो विभूति द्वारा आपण सकल जगत और सकल प्रजा को व्यापी करी रही जो थे आपण समस्त आपण रजा हेले सबु प्रजा आपण व्याप्त होकर अच्छा विष्णु शब्दर अर्थ होची जे व्यवेष्टि व्यापनोति इति विष्णु जी बेढ़िकी अच्छा पृथ्वी को कि खाली पृथ्वी नहीं समस्त समस्त स्थिति को व्यापिक अच्छा से होती विष्णु से सी कहते अर्जुन हे जोगिन मु सर्वत्र सर्वक्षण आपण को चिंता करने द्वारा आपन किपर जानिबी एवं आपण को संभूतिर प्रधान क्यों क्यों भाव में आपन चिंता करी यही जोग जहाँद्वारा आपण समस्त सहित एक समस्त मध्य एक समस्त ही आपणकर सत्तार संभूति समस्त ही आपण प्रकृतिर व्यापक प्रमुख और प्रच्छन्न शक्ति से जोग को आप मत विस्तृत पुंखानुपुंख भाव में कह तेणु मु जाना चाहे मु शुणा चाहे ये हूँ दुर्लभ मुहूर्त अर्जुन केवल नुहे समस्त आत्मा सब चाहे भगवत कथा जाना शुणा जितेबाला जड़े आत्मा अभिमुखी हुए व्यक्ति अभिमुखी प्राप्त नुहे सेतेबाला सीए मध्य चाहे शुणा जाना पढ़ा बुझा से चाहे से कहते जे मु जाना चाहे जिज्ञासा कहले शंकराचार्य अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा कहा परे ना ये इंद्रिय मानक यही सब व्यवस्था परे ब्रह्म जार ब्रह्म जिज्ञासा आसीब सी प्रकृत में चेतनार अग्रगति पथरे आगे कुछ ब्रह्म जिज्ञासा आसेनी सहजे टिकिए आसिले से पुणी अपसरी जाए ताकू ग्रहण करवा ये सहज नुहे किंतु अर्जुन ए ब्रह्म जिज्ञासा कथा हो जे मु किमिति जानिबी मते आपणक शक्ति विस्तृत भाव में कहतु एठारे आमे गीतारे एपरि एक जिनसर इंगित पाउछु जहाँ स्वयं गीता मध्य स्पष्ट भाव प्रकाश करना किंतु उपनिषद रे जहाँ बारंबार उल्लेख रही जहाँ पर वैष्णव शाक्त धर्म द्वारा गभीरतर दृष्टि सहित विकसित होता ताहा होछि जगत रे विराजित भगवान को नहीं मनुष्यर आनंद लाभर संभावना विश्वानंद जगत जननी लीला और भगवत लीलार माधुरी एवं सौंदर्य पहले ये गोटे कथा अच्छी जे भगवानंकर विभूति ऐश्वर्य अभिव्यक्ति स्थिति को अनुभव कले अपूर्व आनंद मिले आनंद सुख नुहे सी आनंदमय तांको कथारे आनंद अच्छी तांको चिंतारे आनंद अच्छी तांको आलोचनारे आनंद अच्छी तांको भावनारे आनंद अच्छी आनंदमय तेणु आनंद जी चाहिब सी से बाटेरे जीव आउ भल खाइकिरी गोटे आनंदर जीवन यापन कर आइंस 3 बार नहेले हप्ता जाक नष्ट हो गला कौन पड़ा जे संक्रांति एकादशी पड़ा आइंस खाई हेलानी अबार बार अबार रहीगला आइंस बार रे पड़गला संक्रांतिटा तेणु वृथा हो गला से दिन चिड़चिड़ी की देखिब अशांति की देखिब सतेज एमती पाद तलु माटी खसी जाऊँगी आकाश खंड खंड हो भांगी पड़ुची कारण बुधवार पड़गला संक्रांति आ गुरुवार पड़गला ये जो कौन कार्तिक शेष कौन पड़े छाड़ खाई गुरुवार पड़गला छाड़ खाई छे वर्षटा गला वृथार गुरुवार छाड़ खाई पड़ा बार नाला यही हूँ व्यवस्था
କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହିଁବ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଟିକେ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କିପରି କରିବ ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖି ପ୍ରକୃତିର ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ଅନୁଭବ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦର ପାଇବ। ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ ମ, ସେଇ ଆଡ଼ିକି ଟିକିଏ ମୁହାଁଇଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ ଯେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ସବୁ କ'ଣ କହିବି। ଅର୍ଜୁନ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କୁଆଡ଼ୁ କହିବି, କେମିତି କହିବି, ତଥାପି କହିବି। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପ ହେଉଛି ତା'ର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା କୌଣସି ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଓ ବିଭୂତିର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସସୀମ ବସ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଭାବରେ ଅସୀମର ପ୍ରକାଶକୁ ହିଁ ବହନ କରି ଚାଲିଛି। ସବୁ ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋତେ କେମିତି କହିବି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ କହିବା। ସାଧାରଣ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସେ ତ ଭଗବାନ, ସେ ସବୁ କହିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ସରିବନି ତ। ସେ ତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ଧୂଳିରୁ ଏ ନିହାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କ'ଣ ନୁହନ୍ତି? ସେ ତ ସବୁ କିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ବିଭୂତି ସବୁ ବିଷୟରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ କେଇଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବିଭୂତି ବିଷୟ କହିବି। ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ, ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ହଁ ତଥାପି କହିବି, କେତେଟା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସବୁଗୁଡ଼ା କହିପାରିବିନି। ତୁମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ, ହଁ ଏପରି କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି ଯାହା ଭିତରେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରଧାନତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତଃ, କାରଣ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅକଳନ ଆତ୍ମବିସ୍ତାରର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ନାସ୍ତି ଅନ୍ତଃ ବିସ୍ତରସ୍ୟ ମେ। ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ ହିଁ ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ପ୍ରକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଏ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲର ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶ ନ ରହେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ? 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଧାନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ନିଦର୍ଶନର ଏବଂ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଉ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ହୁଏ ଯେପରିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ର ତତ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି କ୍ରମ ବିନା ସେହିପରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭୂତି ଯୋଗ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନେ ହେବ ଯେ ସେ କେମିତି କେମିତି ଗୋଳେଇ ମିଶେଇ କହୁଛନ୍ତି। ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କବିଙ୍କ କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିମାଳୟ କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଐରାବତ କଥା। ଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା କଥା କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କେମିତି କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଧରିପାରୁ, ତେବେ ତାହା ସେଇ ବକ୍ତବ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ଆନ୍ତର ଅର୍ଥ ଓ ପରିଣତିକୁ ବୁଝିବାରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟିର ନାମ ବିଭୂତି ଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଗ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଯଦିଓ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ଭୂତି ସହ ତା'ର ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାରରେ ତା'ର ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଆଦି ସବୁ କିଛି ସହ ସମ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଐକ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, ତଥାପି ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ଭିତର ଦେଇ ଏକ ଆରୋହଣଶୀଳ କ୍ରମ ବିକାଶର ଶକ୍ତି ରହିଛି। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଭୂତି ଯୋଗର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଏ କେତେଟା କଥା ସେ କହିଦେଲେ ବୋଲି ଯେ ସେତିକିଟା କଥା ସିଏ ତା ମାନେ ନୁହେଁ, ତା ବାଦରେ ଆଉ ସବୁ କଥା ବି ଅଛି। ସିଏ ଧର କହିଲେ କ୍ଷମାର କଥା, ବୋଲେ କ୍ଷମାରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁରତାରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି।
से कहबे जे आलोक ही मु आलोक, अर्थ नुहे जे मु अंधार भी नुहे, अंधार मध्य से सबू किछि एई गोटेक अनुभव करबा पाई विभूति जोगटा दिया जाइछि। से किछि कथा कहउछंती, अर्थ नुहे जे तार विरोधी कथा गुड़ाक सी नुहंती, सबु बाट देई से जीवाकू चाहती, कारण से कहते यह आरोहणशील क्रम विकास। विभूति जोगर अवदान कौन ना, अवदान होची भगवान निजकू निजे सबु किछि बोली कहले। भल कथा कहले, मंद कथा भी ता भितर अछि। वादींकर वाद, विभिन्न वाद माने विभिन्न प्रकार संप्रदायकर से भी द्यूत क्रीड़ा अच्छी ता भितर, वंचकर द्यूत क्रीड़ा अच्छी ता भितर, ठक मानकर ये जो पशा खेल सी भी मु इे तो कही जे भारी सब भल भल कथा सब कही मु आत्मा मु अमुक मु कहले, पुणी द्वैत क्रीड़ा भी मु, अर्थ सबु किछि सीए। यही कथा जड़े बुझी ताकू जो बाटे जीवाकू पड़ुची, जो विपरीत कथा गुड़ा ता जीवन में अच्छी बोली से भावुची, ताहाकू आरोहणशील बा ताकू गोटे लिशुणी बोली से विचार करने उचित। बुझेलानी? गीता पढ़िकरी पुण्य अर्जन करने अपेक्षा गीता को जीवन में काम लगेगा मूल्यवान। ना 10म अध्याय कि काम लगे आमको कहतु ना 10म अध्याय बड़ काम लगे जे ता भितर भगवान निजको जो जो भाव में कही से बुझी होची जे सी भल मध्य मंद मध्य, कारण भल मंद उभय आरोहणशील व्यवस्था थांती। मंदरु भल आड़ को जाए, अति भल आड़ को जीव, किंतु मंदर ही भल आड़ की बाट पड़ी ना। ये की कथा ना, ठीक कथा, ये मनस्तत्वर कथा, ये ठीक से अंधार रु आलोक आड़ की बाट पड़ी। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय। ये बुझी होची असतरु ही बाटटा पड़ी, स्टेयर केसटा असतरु लगी सत पर्यंत, अलग बाट नहीं। से ही कथाटा बुझी हम जे भगवान जदि द्वैत क्रीड़ा भी पारती, एपटे मध्य आत्मा हो पारती, आलोक हो पारती, आनंद हो पारती, सबकि हो पारती। ताहले आम जीवन रे जो जो कथा सब आसूची, आम आखिरे जहाँ मंद बोली असुविधा बोली, तार सी कहीं आरोहणशील व्यवस्था न हो, सी कहीं आमको आगू न नब, आम कहीं भांगी पड़ा से असुविधा आसी बोली किछि आम पाई जो गुड़ाक ठीक लगुनि से गुड़ाक आम जीवन में आसी, तेणु निज को हतभाग्य मन करवा कहीं, भगवान तो सबू किछि। तेणु विश्व उपलब्धि कर आरोहणशील क्रमिक शक्ति वस्तु सब भितर यार प्रकाश कर्मवर्धमान शक्ति रही। स्तर विन्यास एपरि एक रहस्य अच्छी जहाँकि आमको प्रारंभिक आवरणकारी रूप सब भितर क्रमश उच्चर उच्चतर प्रकाश भितर दे भगवत विश्वपुरुषर विशाल आदर्श प्रकृति अभिमुख नहीं जाऊँ। यही संक्षिप्त वर्णना आरंभ होती से मूल तत्व को विवृत करी, जहाँ विश्व अभिव्यक्तिर समस्त शक्तिर मूल निहित सेठी हूँ यह जे प्रत्येक सत्ता प्रत्येक वस्तु मध्य भगवान गुप्त भाव में वास कर पृथ्वी को माँ कहते पृथ्वी को छाड़देले आउ अग्रगति किसी ना चेतनार तमें पृथ्वीटा ही चेतनार अग्रगति गोटे बड़ क्षेत्र आ क्षेत्र मान तो जंत्रणा ये अच्छी कौन कर अग्रगति अग्रगति कर कौन ताहले कह ना हाँ अग्रगति करने को जीवन दि जाइछि चेतनारे प्रत्येक वस्तु भितर गुप्त भाव
ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ତା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁ ଭିତରେ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସବୁଠି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅନୁସାରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହରେ, ପ୍ରାଣରେ, ମନରେ, ବସ୍ତୁରେ, ପ୍ରକୃତିରେ। ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱାନ୍ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଏକା ହେଇଯିବେ। ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକରି ଏକ ହେଇଯିବେ। ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି, ସେ ଅନୁଭବ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଶରୀର, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହେଇନି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି, ପ୍ରକଟ ହେଇନି, ହେବ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରକଟ ହେଇନି, ହେବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛି ନା, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେହ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ରୂପରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ। ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଦେହ ଆସିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଆସିବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଯେଉଁ ମନ ଆସିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ମନ। ତେଣୁ ହୃଦୟର ଆବିଷ୍କାର, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେଠାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ସେ ଗୁହା ଭିତରେ ବାସ କରିବା ପରି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭେଟିବ। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବୁ କେମିତି ନା, ଏଇ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କଥା ପଡ଼ିନି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବୁ କେମିତି? ବାଡ଼ି ନେଇକରି, ଆଲୁଅଟିଏ ନେଇକରି ତ ମଣିଷ ଯିବ? ସେ ଆଲୁଅ ବାଡ଼ି ଯୋଗେଇବେ କିଏ? ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ। ମା ତ ହାତ ଧରି ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ, ଟିକେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ। ଗୁମ୍ଫାରେ ତାଙ୍କୁ, ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ? ଯିଏ ଶିବ ଭଗବାନ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କ ତେଜ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବିଭୂତି ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଣି ଏଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାବାଲା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର। ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର। ଯାହାକୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରରେ ଭଗବତ ଅର୍ଥ ସେଇ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ, ହଁ ଆସିଗଲା ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ଆବିଷ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସବୁଠି, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ସେଇ କଥାଟା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇ ମନ ହୃଦୟ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁକାୟିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି, ମନରେ ବି ଅଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସହଜରେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗୋଚର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆତ୍ମା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁକୁ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିମୂଳକ ସତ୍ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁକୁ ନିରନ୍ତର ବିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆମ ଶକ୍ତିରେ, ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଆଖିରେ, ନାହିଁ, କଠୋପନିଷଦରେ କୁହାହେଲା ଆମେ ଆଖି ଦେଖେ ନା, ଆଖି ଦେଖିବାର ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର ହୁଏ, ଆଉ କିଏ ଦେଖେ? ଯିଏ ଦେଖେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆଖି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଖି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଆଖି ଦେଖୁନଥିଲା, ଆଖି କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଜଣେ। ସେମିତି ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠି ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ହେଇକରି, ଅଗୋଚରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରନ୍ତର ବିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସବୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଜୀବନରେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ହଉ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥିବ। ଏମ୍ଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ନା, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। କେଉଁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନା ମଣିଷ ଠାରୁ। ପ୍ରାଣୀକୁ ବି ସେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି। ନା ମଣିଷର ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହେଇପାରିବ, ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, କାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ତ କହିଲେନି? ତାହେଲେ ମଣିଷର, ସେ କହିଲେ ସେ ମଣିଷ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକଟ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଚେତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନିଜର, ହଁ, କାରଣ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଚେତନ ଓ ଅଚେତନ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସର୍ବଚେତନ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିରେ ବିକଶିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ନା ଯିଏ ଚୋର କରୁଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ନେଉଛନ୍ତି ପରା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଚୋରି କରିବ, ସେ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଇଁଷ ଖାଇ ଖାଇକି ଛି କରିଦେଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଏମିତି ସେ ଅମୁକ ବାର ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଅମୁକ କଥାଟି ହେଉଛି ସେଇଆ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଭିତର ଦେଇ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବ ତାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ସେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଡେରି ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ,
କିନ୍ତୁ ମଟର ଯାନରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ଏ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା। ମାତ୍ର ଟିକିଏ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ। କେଉଁଥିରେ? ଅଧିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ, କାରଣ ଜୋରରେ ଗଲେ ଯାନ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବେଶୀ ପବନ ହେବ ଜୋରରେ ରୋକିବା ପାଇଁ। ମା' କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ବୁଲି 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 ବୁଲିକି ଯାଇକି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। କିଏ କେଉଁ ବାଟ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଜଣେ ନେଗେଟିଭ୍ ବାଟ, ନେଗେଟିଭଲି ଜୀବନକୁ ନେଇ 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 ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ଏମିତି ହେଇନି, ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଛି ସର୍କଲଟା। ନାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଯିଏ ପୁରା ଭଗବାନ କାଢ଼ି ପଜିଟିଭ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ହଁ ସେ ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ଥିର। ହଁ, ଧର ଆଶ୍ରମରେ ଯେ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତା ଖାଇବାଟା କିଛି, ସେ ତ ଭାତ ଡାଲମା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ ଖାଇଲେ ହଁ ତା ଇଏ ନୁହଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ, ଆମର ଏଇ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି? ହଁ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କେଉଁ ଦିନ ସରିବ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ପୁଣି ଅନେକ ଭଜା ତରକାରୀ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଖାଲି ଆମିଷଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ନ ଆସନ୍ତା ହେଲେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମର କିଏ ପ୍ରକୃତ ଯେ ସାଧକ କେଉଁ ଦିନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି? କେଉଁ ଦିନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କରୁଛି ଯେ କି ଯୋଗରେ ଆସିଲି, କ'ଣ ଏଠି ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ? ନାହିଁ, ସେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବାଙ୍କ ବାଙ୍କ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସିଧା ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରିବା ସର୍ବଚେତନ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ, ବାକ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାରେ, ବୃତ୍ତିରେ, ମନର ସୃଷ୍ଟିରେ, କର୍ମୀର ଆବେଗ ତଥା କର୍ମରେ, କାଳର ଗତିକ୍ରମରେ, ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ସମୂହରେ, ଦେବ ତଥା ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ସମୂହରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ, ପଶୁ ଜୀବନ ତଥା ମାନବ ତଥା ଅତିମାନବ ଜୀବନରେ ସେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିକଶିତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ପଶୁର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିକାଶ ଘଟି ଘଟି ସିନା ମଣିଷ ଆସିଲା। ଆତ୍ମବିକାଶ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ବିବର୍ତ୍ତନ କଥାଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ବିକାଶ ନୁହେଁ? ଏଇ ମଣିଷର ବିକାଶ ଘଟି କ'ଣ ଅତିମାନବ ଆସିବନି? ଆସିବ। ବିକାଶ ନୁହେଁ। ଜଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଜେଲି ହେଲା, ସେ କ'ଣ ବିକାଶ ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା, କ'ଣ ଶିଉଳି ହେଲା, ସେ କ'ଣ ବିକାଶ ନୁହେଁ? ଶିଉଳିରୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ, ସେ କ'ଣ ବିକାଶ ନୁହେଁ? ଏଡ଼େ ଜେଲିରୁ ଏଡ଼େ ଯିବ, ଡାଇନୋସର ଭଳିଆ, ହାତୀ ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଯିବ, ସେ କ'ଣ ବିକାଶ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ବିକାଶ ସବୁଠି ଅଛି, ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ଟିକେ ହେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ, ନହେଲେ ଖୁବ୍ ଧୀରେ 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 ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଛିବାକୁ ନିଜେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବି। ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲି 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 କେତେ ଜନ୍ମ ମୋତେ ଲାଗିବ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଯିବି ନା ସିଧା ଯିବି? ଯେବେ ଜାଣିଲି ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍। ହେ ଦେଶ ମନୁଷ୍ୟ ମହାଦେଶ ସକଳ ବାଛି ନିଅ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ନା ବୁଲିବିନି ନା ସିଧା ଯିବିନି, ହବନି। ଆଇଦର ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଗବାନ। ସିଧା ଯିବା ଅର୍ଥ ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା ପଡ଼ିନି। ଭଗବାନକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ରଖି, ସମର୍ପଣ କରି, ଯୋଡ଼ି ବଞ୍ଚିବି, ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଓଷାବ୍ରତ ଟିକେ କରିକିରି, ହୁଳୁ ଟିକେ ପକେଇକିରି, ଦୁବ ଯୋଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରି ରହିବି? ସେ ବି ଭଲ ବାଟ, ସେ ଖରାପ ବାଟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ,
बड़ सहजर कथाटा बुझीगला से भूल नुहे किंतु से बहुत समय लगे तेणु थय करिवार समय आसी जिते देव मुहूर्त आसी तार सद्व्यवहार करी कि नहीं यही मुहूर्त हूँ से देव मुहूर्त सीधा जीवार मुहूर्त सीधा चलने को माँ अपेक्षा कर रही हाथ धरी नवाक आमर कनसेंट दरकार आमे बुली बुलिक जीवु ना सीधा जीव सीधा जीवा अर्थ घर द्वार छाड़ा नुहे चाकरी छाड़ा नुहे धन छाड़ा नुहे सीधा जीवा अर्थ या नुहे सीधा जीवा अर्थ भगवान को जोड़िकी जीवा भगवान को प्रति मुहूर्त प्रति काम प्रति भावना भगवान को जोड़िकी बाट चलवा सामयिक जोड़िकी ये विधि विधान जोड़िकी एमती कथा नुहे ये सब बंका बाट भारी सुंदर कथा आम शुणिले आज भारी सुंदर कथा शुणिले जे सतरे यही कथा गुड़ाक शुणवार सौभाग्य आमको माँ श्री अरविंद देइछंती तांकु कोटिए प्रणाम जणेबा। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।